અને હવે નજર કરીશું સ્પીડ ન્યૂઝ ઉપર। ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પ્રભારીઓના આગ્રહને પગલે અહેમદ પટેલ ભરૂચથી લડી શકે છે લોકસભાની ચૂંટણી। કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી સાથેની મુલાકાત બાદ અંતિમ નિર્ણય લેવાશે। प्रधानमंत्री मोदी एक साथ 500 જેટલા સ્થળો પર વીડિયો કોન્ફરન્સથી લોકો સાથે સંવાદ કરશે। मैं भी चौकीदार अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी संवाद करશે। कायदा मंत्री रविशंकर प्रसादे आगे जણાવ્યું કે मैं भी चौकीदार अभियान મોટું જન આંદોલન બની ગયું છે। કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી 2 બેઠક પરથી લોકસભાની ચૂંટણી લડશે। કેરળ અને વાયનાડ તેમજ ઉત્તર પ્રદેશની અમેઠી બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે। अमेठीना प्रभारी मोहसिन रजाए राहुल गांधी ने लईने निवेदन आप्युं छे। राहुल गांधीए वातनो स्वीकार करी लीधो छे के अमेठीथी हार ज मळशे, माटे केरळनी बेठक परथी चूंटणी लड़वानुं पसंद कर्युं। मुख्यप्रधान विजय रूपाणी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आकरा प्रहार करता कह्युं के राहुल गांधी डरीने उत्तर प्रदेशमां 2 जग्याएथी चूंटणी लड़ी रह्या छे। दिल्ली कांग्रेसना चीफ शीला दीक्षिते आप साथेना गठबंधन अंगे निवेदन आपता कह्युं के आवतीकाल सुधीमां गठबंधन अंगेनुं चित्र स्पष्ट थई जशे। बिहारना गौतम स्थान स्टेशन पासे ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेनना 11 डब्बा पाटा परथी उतरी जता 4 व्यक्तिने ईजा थई छे। ट्रेन दुर्घटनाना कारणे छपरा अने वाराणसी वच्चेनो रेल व्यवहार ठप थयो छे। पाकिस्ताने करी फरी एकवार नापाक हरकत। जम्मू कश्मीरना राजौरी जिल्लाना नौशेरा सेक्टरमां सीज़फायरनुं उल्लंघन। सीमा पासे पाकिस्तान तरफथी भारे गोळीबार करवामां आवी रह्यो छे। जम्मू कश्मीरना बारामुलामां नेशनल कॉन्फ्रेंसना उम्मीदवार अकबर लोने विवादित निवेदन आप्युं छे। एक रेली दरमियान भाजप विरुद्ध आतंकीओनी मदद करवानुं विवादित निवेदन आप्युं छे। बिहार में किशनगंजथी आरजेडीना नेता हाजी अब्दुल सुभाने विवादित निवेदन आप्युं। जैश ए मोहम्मदना चीफ मसूद अजहरनुं मसूद अजहर साहेब तरीके संबोधन कर्युं। सुरेन्द्रनगरना धांगध्रामां मोडी रात्रे युवकनी छरीना घा मारीने हत्या कराई। हत्या बाद लोकोना टोळे टोळा उमट्या तो पोलीसे गणतरीना कलाकोमां झड़पी पाड्यो आरोपीने। साबरकांठाना ईडरमां टेका वगरनी लोखंडनी जाळीना कूवामां बाळक पड़ता तेनुं मौत। ईडर फाइटरनी टीमे बाळकना मृतदेहने कूवामांथी बहार काढी सिविलमां पोस्टमोर्टम माटे खसेड्यो। सूरतना महुआजन मंदिरमां 700 वर्ष जूनी मूर्तिओनी चोरी थता लोकोमां रोष। जैन समाजना लोकोए रोषे भराईने रेली काढी मामलतदारने आवेदनपत्र आप्युं। अमदावादमां प्रेमी पंखीड़ाए आत्महत्या करी। एनआईडी पाछळ रिवरफ्रंटमांथी मृतदेह मळ्या छे। फायर रेस्क्यू टीमे मृतदेह बहार काढ्या। तो राजस्थानना जोधपुर पासे भारतीय वायुसेनाનું MiG-27 यूपीजी विमान क्रेश થયું। પહેલા પણ 8મી માર્ચે રાજસ્થાનના બિકાનેરમાં MiG-21 વિમાન ક્રેશ થયું હતું। આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ જાહેર સભા યોજી। જાહેર સભામાં રાહુલ ગાંધીએ મનરેગા, શ્વેત ક્રાંતિની જેમ જનતાને ન્યૂનતમ આવક યોજના લાવવાની ખાતરી આપી। राहुल गांधीए जाहिर सभामां प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार कर्या। प्रधानमंत्रीए 15 लाख रूपिया बैंक एकाउंटमां आपवानी जाहेरात करी हती, जे मात्र एक जूठाणुं हतुं, परंतु कोंग्रेस गरीब परिवारने वर्षे 72,000 ચોક્કસ આપશે। यूपीना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगरमां रेली करशे। गाजियाबादथी वीके सिंह और गौतम बुद्धथी महेश शर्मा लोकसभानी चूंटणी लड़शे। आंध्रप्रदेशना विजागमां आज महागठबंधननी रेली योजाशे। ममता बेनर्जी और अरविंद केजरीवाल रेलीमां भाग लेशे। तो ममता बेनर्जी असममां लोकसभानी चूंटणी अभियाननी शरूआत करावशे। 5મી एप्रिले ममता बेनर्जी टीएमसीनो चूंटणी प्रचार करशे। उत्तर प्रदेशना राज्यपाल राम नाईके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने पत्र लख्यो। सुल्तानपुरनुं नाम कुशभावनपुर राखवानी मांग करतो आ पत्र लख्यो। 2019ની લોકસભાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસ પોતાનો ચૂંટણી ઢંઢેરો બહાર પાડશે। ચૂંટણી ઢંઢેરામાં ન્યાય યોજના અને નીતિ આયોગ જેવા વાયદાઓનો સમાવેશ કરે તેવી શક્યતા। આરજેડીના લાલુ પ્રસાદ યાદવના બંને પુત્ર તેજસ્વી અને તેજ પ્રતાપ વચ્ચે જહાનાબાદ અને શિવહર બેઠકને લઈને વિવાદ। તેજ પ્રતાપ યાદવે જહાનાબાદ બેઠક પરથી નિર્દલીય ઉમેદવારને ઉતારવાની જાહેરાત કરતા વિવાદ વકર્યો। केंद्रीय मंत्री और बक्सरथी भाजपना उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे चूंटणी अधिकारी साथे गैरवर्तणूक करी। आचारसंहिताना पगले काफलाने रोकता नाराज थयेला अश्विनी कुमारे पोलीस केस करवानी धमकी आपी।
રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે ચીલીના સેન્ટિયાગોની મુલાકાત લીધી છે. રામનાથ કોવિંદે ચીલીની મુલાકાત લેનાર ભારતના ત્રીજા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે. સોમવારે ઇસરો વધુ એક સેટેલાઇટ લોન્ચ કરશે. ઇસરો PSLV C-45 ને લોન્ચ કરશે. DRDOએ તૈયાર કરેલા EMI-SAT ને લઈ જવાશે. ઇસરો 28 વિદેશી સેટેલાઇટ્સને પણ લોન્ચ કરશે. EMI-SAT ભારતીય સર્વેલન્સને પણ લોન્ચ કરાશે. પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડને લિંક કરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ. જો તમારું પાન કાર્ડ આધાર કાર્ડથી લિંક નહીં હોય તો ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. માયાવતીએ ભીમ આર્મીના ચંદ્રશેખર અને ભાજપ ઉપર આક્ષેપ કર્યો. માયાવતીએ કહ્યું કે ચંદ્રશેખર વારાણસીમાં ભાજપના ઇશારે લડી રહ્યા છે ચૂંટણી. ચંદ્રશેખરની ભીમ આર્મી ભાજપની બી ટીમ. આરબીઆઈએ દેશની તમામ બેંકને નાણાકીય વર્ષના અંતિમ દિવસે ખુલ્લી રાખવાનો આદેશ કર્યો. બેંકની તમામ શાખાઓ સરકારી ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ખુલ્લી રખાશે. નાણાકીય વર્ષના છેલ્લા દિવસે બધી જ એજન્સી બેંકોને વ્યવહાર ચાલુ રાખવાનો આરબીઆઈનો આદેશ. તમામ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન, આરટીજીએસ અને એનઈએફટી સહિત બેંકની બ્રાન્ચ કાર્યરત. આજે નાણાકીય વર્ષનો આખરી દિવસ. શહેરના સિવિક સેન્ટર્સમાં રવિવારના દિવસે પણ ઓફિસ ચાલુ. મોડી રાત સુધી સિવિક સેન્ટર્સમાં ટેક્સ વસૂલવામાં આવશે. આ વખતે ટેક્સનો આંકડો 900 કરોડ પર પહોંચ્યો, જે આજે આંકડો 950 કરોડ પર પહોંચે તેવી શક્યતા. નાણાકીય વર્ષના અંતિમ દિવસને લઈને વડોદરાની તમામ બોર્ડની કચેરીઓ બપોરે 2 વાગ્યા સુધી કાર્યરત. રેવન્યુ સહિત 260 થી વધારે કર્મીઓ કાર્યરત. સુરતમાં મહાનગરપાલિકા વેરા વસૂલાતની ઝુંબેશ જોરશોરમાં કરવા આવી રહી છે. વહેલી સવારથી જ વેરા ભરનાર લોકો સિવિક સેન્ટર ઉપર જોવા મળ્યા. ભાજપે વધુ 4 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે. પાટણમાં ભરતસિંહ ડાભી, જૂનાગઢમાં રાજેશ ચુડાસમા, આણંદમાં મિતેશ પટેલ, છોટાઉદેપુરમાં ગીતા રાઠવાનું નામ જાહેર છે. ત્યારે ભાજપે અત્યાર સુધીમાં કુલ 23 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સાથે લોકસભા ચૂંટણી પૂર્વે સૌથી પહેલું ઇન્ટરવ્યૂ. કહ્યું, ભાજપ તમામ 26 બેઠકો જીતશે. હાર્દિક ચૂંટણી લડ્યો હોત તો ખુલી જાત બંધ. તો લોકસભાની ચૂંટણી પૂર્વે 24 કલાકને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં મુખ્યમંત્રીની સ્પષ્ટતા. પ્રધાનમંત્રી મોદી ગુજરાતમાંથી ચૂંટણી લડવાના હતા નહીં, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી ગુજરાતમાં કરશે 6 થી 7 જેટલી સભાને સંબોધન. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી 24 કલાક પર નિવેદનને લઈને કહ્યું કે નીતિનભાઈ પટેલ સાથે કોઈ મતભેદ નથી, મીડિયા જ તર્ક ચલાવે છે. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ ભાજપનો પ્રચાર. 7 ટેબ્લેટનું આજે 26 લોકસભા બેઠક માટે પ્રસ્થાન. કેન્દ્ર સરકારની યોજનાનું કલાકારો પ્રદર્શન કરશે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી ગોધરા શહેરના ચોકી નંબર 8 પાસે ભાજપના ઉમેદવાર રતનસિંહ રાઠોડના મધ્યસ્થ ચૂંટણી કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરાવશે અને ત્યારબાદ મહેંદી બંગલો ખાતે કાર્યક્રમને સંબોધશે. સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠકને લઈને કોંગ્રેસ ખેંચતાણ. આજે અરવલ્લીના દાવેદારો સાથે ભેદભાવ અંગે રજૂઆત માટે ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર દિલ્હી પહોંચ્યા. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ મોરબીમાં આજે પોલીસના એસઆરપીના જવાનોએ ફ્લેગ માર્ચ કાઢ્યો છે. મતદારો ભયમુક્ત વાતાવરણમાં મતદાન કરી શકે તે માટે ફ્લેગ માર્ચ કર્યું. જૂનાગઢના જંગલમાં ગેરકાયદેસર દર્શનનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. રાત્રે પ્રવેશની મનાઈ હોવા છતાં પણ મોટા માથાની જીપ્સીમાં બેસાડી 3 સિંહોના ગેરકાયદે દર્શન કર્યા. વિડીયો સાસણ વિસ્તારનો હોવાની આશંકા. બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારમાં લાલપુરા ગામમાં વાવમાં પીવાના પાણીની સમસ્યાથી ગ્રામજનો ત્રસ્ત. 10 દિવસથી પાણી ન મળતા ગ્રામજનો પરેશાન. નિવારણ ન આવે તો ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી. દક્ષિણ ગુજરાતની 15 સહકારી શુગર મિલોનો શેરડીનો ભાવ આજે જાહેર થશે. બપોરે 2 વાગે શેરડીનો ભાવ જાહેર થશે. જો ભાવ ઓછો મળશે તો ખેડૂતો વિરોધ કરશે. તો વીજ ભાવમાં વધારો અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ઉપર વ્યાજ લેવાના મુદ્દે સુરત વિવર્સ એસોસિએશન દ્વારા લડવાના મૂડમાં છે. લોકસભા ચૂંટણી સમયે વિવર્સ એસોસિએશને સરકારને આ મામલે તાકીદ કરી છે કે ઉદ્યોગના હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે નહીં તો ઉદ્યોગકારો વિરોધ કરશે. વડોદરા કલાલી વિસ્તારમાં 11 સોસાયટીના સ્થાનિકોએ પ્રાથમિક સુવિધા નહીં મળતા સ્થાનિકોમાં રોષ. સ્થાનિકોએ વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં ઉકેલ ન આવતા ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો. તો બનાસકાંઠા ડીસામાં અધૂરા કામ મુદ્દે લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે. રસ્તા અને ગટરના કામ પૂર્ણ ન થયાના બેનર્સ લાગ્યા છે.
બનાસકાંઠા પાલનપુરમાં પ્રાથમિક સુવિધાના અભાવે લઈને હરિયાપુર વિસ્તારના સ્થાનિકોનો હોબાળો. સ્થાનિકોએ ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી આપી છે તો રોડ નહીં તો વોટ નહીંના નારા લગાવ્યા. વડોદરા આવતીકાલથી વકીલોની નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગમાં બેઠક વ્યવસ્થાના વિવાદને લઈને હડતાલ ઉપર છે. બેઠક વ્યવસ્થાનો જલ્દી ઉકેલ લાવવાની વકીલોની માંગ છે. ગુજરાતની દરિયાકાંઠીની સુરક્ષામાં વધારો થશે. આજે કોસ્ટગાર્ડમાં ચાર્લી 445 સેપ્ટર બોટનું લોકાર્પણ કરશે તો બોટને પોરબંદર કોસ્ટગાર્ડ જેટી ખાતે રાખવામાં આવશે. યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ સુરતમાં પતંજલિ પરિધાનનો શોરૂમનું ઉદઘાટન કરશે. શોરૂમના ઉદઘાટન બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે. ગાઝાએ ઇઝરાયલ પર રોકેટથી હુમલો કર્યો છે. ગાઝાએ 5 રોકેટ ઇઝરાયલ તરફ છોડ્યા. જોકે આ હુમલામાં કોઈ જાનહાની થઈ નથી. ગાઝાએ ઇઝરાયલ પર રોકેટ હુમલો કરતા બંને દેશો વચ્ચે ફરી તણાવ વધ્યો. યુક્રેનમાં રવિવારે યોજાશે રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી. રાષ્ટ્રપતિ પેટ્રો પોરોશેન્કો માટે અગ્નિ પરીક્ષા. પોરોશેન્કો સત્તા વિરોધી લહેરનો સામનો કરી રહ્યા છે. લાંબા સમયથી પોરોશેન્કો વિરોધનો સામનો કરી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે બોલિવિયાના સાન્તા ક્રુઝમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધન કર્યું. તેમણે ભારતીય સમુદાયને બોલિવિયાના સ્થાનિકો સાથે શાંતિપૂર્વક ભળી જવા અને ભારતીય સંસ્કૃતિને સાચવવા માટે ભારતીય લોકોની પ્રશંસા કરી. +2 સહિત 3 ભારતીય બેંક નેપાળના સૌથી મોટા પાવર પ્રોજેક્ટ માટે 7,800 કરોડ રૂપિયા આપશે. જેમાં સૌથી વધુ 6,560 કરોડ રૂપિયા એસબીઆઈ આપશે. 900 મેગાવોટની ક્ષમતાવાળું અરુણ 3 પાવર પ્રોજેક્ટ નેપાળના સાંખુ વસાબા શહેરમાં સ્થાપિત થશે. કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ સતત ત્રીજી વખત સુપર ઓવરમાં મેચ હાર્યું. દિલ્હી કેપિટલ્સ સુપર ઓવરમાં કોલકાતાને 3 રને હરાવીને મેચ જીતી. કોલકાતાએ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવી 185 રન કર્યા. આઈપીએલમાં સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારનાર બેટ્સમેન ગેલ બન્યો છે. વેસ્ટ ઇન્ડિઝના બેટ્સમેન ગેલે પોતાની 115મી મેચમાં 6 મારીને 300નો આંકડો પૂરો કર્યો. આજે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે ટકરાશે. મહત્વનું છે કે આ પહેલા પણ ચેન્નઈ પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડથી એક મેચ રમી ચૂકી છે. તરફ હૈદરાબાદમાં સનરાઇઝર હૈદરાબાદ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે ટકરાશે. રોયલ ચેલેન્જર્સની ટીમ હજુ સુધી એક પણ મેચ નથી જીતી શકી. જો હૈદરાબાદની ટીમને અત્યાર સુધી એક મેચમાં જીત મળી છે. એક રિયાલિટી શોમાં સોનાક્ષી સિન્હાએ પોતાના લગ્નને લઈ નિવેદન આપ્યું. કહ્યું કે હું આલિયા ભટ્ટ અને વરુણ ધવનની પહેલા લગ્ન કરવા માંગુ છું. હવે હું સેટલ થવા માટે તૈયાર છું. રણબીર કપૂર પોતાની એક આગામી ફિલ્મ શમશેરામાં ડબલ રોલમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર પિતા અને પુત્ર એમ 2 રોલ પ્લે કરશે. જુલાઈ 2020માં આ ફિલ્મ શમશેરા રિલીઝ થશે. પિતા શત્રુઘ્ન સિન્હાના કોંગ્રેસમાં જોડાવા પર પુત્રી સોનાક્ષીએ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે કોંગ્રેસમાં જોડાવાનો નિર્ણય પિતાએ પહેલા જ લેવાની જરૂર હતી. કોંગ્રેસમાં દબાણ વગર સારું કામ કરી શકશે. જાહ્નવી કપૂર આગામી ફિલ્મ રૂહ અફઝા હોરર કોમેડીમાં રાજકુમાર અને વરુણ શર્મા સાથે ડબલ રોલમાં જોવા મળશે. તેમાં તે રૂહી અને અફસાનો રોલ નિભાવી રહી છે. 2020માં રિલીઝ થશે આ ફિલ્મ. દેવું ન ચૂકવી શકવાના ગુનામાં 3 મહિનાની જેલની સજા ભોગવીને બહાર આવ્યા મશહૂર કોમેડિયન રાજપાલ યાદવ જેલની બહાર આવીને કરી મનની વાત. કહ્યું કે વિશ્વાસ કર્યો તેમણે જ દગો આપ્યો. વરુણ ધવન અને નતાશા દલાલ 2019માં લગ્ન કરશે તેવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. ત્યારે લગ્નની ચર્ચા પર વરુણે ચૂપી તોડી. વરુણે કહ્યું કે હું નતાશા સાથે લગ્ન જરૂર કરીશ પરંતુ આ વર્ષે નહીં. અક્ષય કુમાર બોક્સ ઓફિસના કિંગ બન્યા છે. અક્ષય કુમારની 11મી ફિલ્મ કેસરીએ 100 કરોડની ક્લબમાં એન્ટ્રી મારી છે. ત્યારે અક્ષય 100 કરોડની ક્લબમાં 10થી વધુ વખત સામેલ થનારો સ્ટાર બન્યો. રનૌત પોતાની આગામી ફિલ્મ પંગાની તૈયારીઓમાં લાગી છે. પંગા ફિલ્મ માટે કબડ્ડી રમતી નજર આવી. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે તસવીરો. તો કરણ જોહર રાજકુમાર રાવ સાથે 3 ફિલ્મો કરશે. ભવ્ય સિનેમા છોડી અને હાર્ટલેન્ડમાં ફિલ્મો બનાવવાનો કરણ જોહરનો નિર્ણય. રાજકુમાર રાવ સાથે 24 કરોડમાં કરી છે 3 ફિલ્મોની. રોહિત શેટ્ટીની એક્શન ડ્રામા ફિલ્મ સૂર્યવંશીનું શૂટિંગ મે મહિનામાં શરૂ થશે. ફિલ્મના લીડ રોલમાં અક્ષય કુમાર જોવા મળશે. જોકે હજુ સુધી ફિમેલ લીડ રોલ અંગે 2 થી 3 દિવસમાં જાહેરાત કરાશે. ફેસબુક હવે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સાથે જોડાયેલા નિયમોને સખત કરશે. ન્યૂઝીલેન્ડના હુમલા બાદ નિર્ણય લેવાયો છે. મહત્વનું છે કે થોડા સમય પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડમાં બનેલી ઘટનાનું હુમલાખોરે ફેસબુક લાઇવ કર્યું હતું.
તો અન્ય મહત્વના સમાચારો આગળ પણ છે, પરંતુ હાલ સમય થઈ ગયો છે એક નાનકડા વિરામનો।